प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला आप सब नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असीं 7th क्लास का 13th चैप्टर है जो एक्सपोनेंट्स एंड पार्स यानी कि घातांक अते घात ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ जो एक्सरसाइज 13.2 उसके क्वेश्चनस ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ। पर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनस ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਘਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ यानी कि ਲਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਐਕਸਰਸਾइज ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। सो पहला रूल्स ने जोड़े उन्होंने देखते हैं या लॉज ने। हाँ जी, सब तो पहला लॉ है, इत्थे लिख भी लेने आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। हाँ जी, उन्होंने विचों इनू आप पंजाबी दे विच नियम कह सकते हैं, घातां दे नियम। फर्स्ट है ए रेस टू पावर एम इंटू ए रेस टू पावर एन, यानी कि ए दी पावर एम गुणा ए दी पावर एन, ये हमेशा बराबर होंदा है ए दी पावर एम प्लस एन दे। हाँ जी, ये एग्जाम्पल करते हैं। उदाहरण 2 दी घात 3 गुणा 2 दी घात 4, तो इत्थे यह बन जाएगा अपने को 2 दी घात 3 प्लस 4 ये पावर 3 प्लस 4। हाँ जी, जो बेस है बेस दोनों का सेम होगा तो उही आ जाना, वो एक बार लिखना है। फिर जड़ियाँ पावर्स होणगियां वो ऐड हो जाएगियां, 3 ते 4 7, सो 2 रेज़ टू पावर 7 बन जाएगा। यह रूल इस तरह काम करता है अपने को। सैकेंड रूल ते आ जाने आप। सैकेंड रूल दे विच है अपने को जेकर आप ए दी पावर एम नूं डिवाइड करिए ए दी पावर एन दे नाल, हाँ जी एवें लिखिया आ सकता है, या फिर ये लिखिया आ सकता है ए दी पावर एम ओवर ए दी पावर एन। डिवाइड का साइन आ जाए या बटे का आ जाए, दोनों लिए सेम रूल है, ये बराबर होंदा है ए दी पावर एम माइनस एन दे। सो भाग के केस दे विच घातां ने जिहड़ियां पावर्स ने वो माइनस हो जाणियां ने, मल्टीप्लीकेशन च ऐड होईयां सी। सो ये एग्जाम्पल देखते हैं आप एक। हाँ जी, 5 दी पावर 3 उन्होंने डिवाइड करिए 5 दी पावर 2 दे नाल, तो अपने को आ जाएगा 5 दी पावर 3 माइनस 2 करके 5 दी पावर 1। इस तरह यह रूल काम करता है। नैक्सट रूल ते आ जाते हैं। हाँ जी, नैक्सट रूल है अपने को ए रेज़ टू पावर एम रेज़ टू पावर एन। जेकर इस तरह कोई अंक है उसकी कोई घात है तो ब्रैकेट है उसके बाहर होर घात है, तो उन्होंने लिख सकते हैं आप ए दी पावर एम इंटू एन। तो ब्रैकेट ओपन करे तो घातां आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगियां, पावर्स आपस के मल्टीप्लाई हो जाएगियां। सो यदि एग्जाम्पल देख लें। हाँ जी, 2 दी पावर 3 ओदी पावर अगों 2 है इस तरह, तो इनू लिख सकते हैं आप 2 दी पावर 3 इंटू 2, 2 दी पावर 3 इंटू 2 करके 6। इस तरह यह रूल अपने को काम करता है। अगे फोर्थ रूल ते आने ए रेज़ टू पावर 0 हमेशा 1 के इक्वल होंदा है। किसी भी अंक की घात 0 है जी 1 दिंदी है आपां नूं। सो ये एग्जाम्पल देख लें। हाँ जी, 3 रेज़ टू पावर 0 1 होएगा, 2 रेज़ टू पावर 0 ये भी 1 होएगा, कोई होर नंबर है 10 रेज़ टू पावर 0 ये भी हमेशा 1। इस तरह किसी की भी घात 0 होएगी तो वह आपां नूं 1 आंसर देगा। हाँ जी, अगले रूल ते आ जाते हैं। ए रेज़ टू पावर एम इंटू बी रेज़ टू पावर एम। जदों बेस यानी कि आधार ने जोड़े अलग अलग होण, घात पावर है जी सेम हो, तो इनू आप इस तरह लिख सकते हैं ए इंटू बी। जोड़े आधार ने आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जी घात है वह कॉमन लिख सकते हैं, आप सांझी लिख सकते हैं उपर पावर, इस तरह लिख सकते हैं। यदि एग्जाम्पल ले लें आप। सपोज अपने को है 2 दी पावर 4 इंटू 3 दी पावर 4, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 अंदर आ गए आ दूजा बेस ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 4 कॉमन लिखा जाएगा। सो ये बन जाएगा 6 दी पावर 4। इस तरह यह रूल काम करता है। नैक्सट रूल ते आ जाते हैं। हाँ जी, जो इवें मल्टीप्लाई दे विच रूल सी, हुण ये डिविजन भी इस तरह काम करता है अपने को। ए दी पावर एम ओवर बी दी पावर एम है, तो उन्होंने लिख सकते आप ए ओवर बी दी पावर एम इस तरह। सो डिवाइड के केस दे विच बटे के केस दे विच भी जिहड़ी घात है पावर है वह कॉमन हो जाएगी। हाँ जी, इसकी एग्जाम्पल देख लें आप। हाँ जी, जिमें 2 दी पावर 4 नीचे 3 दी पावर 4, तो इन्हों लिख सकते हैं 2 ओवर 3 दी पावर 4 इस तरह। सो ये रूल हो गया। तो एक 7th रूल है वह मैं इत्थे लिख दिना साइड ते। हाँ जी, किसी दी भी
ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗੀ, ਸਪੋਜ਼ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1/3 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 3 ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਦਾ ਮਤਲਬ 3/1 ਦੀ ਪਾਵਰ -1, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 1/3 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, a ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/a ਦੇ, 1/a ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਲ, a ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਹਮੇਸ਼ਾ 1/a ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਨ ਦੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰਮ, ਤੇ ਘਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਫਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 × 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਹਾਂਜੀ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਬੇਸ ਹੈ ਇੱਥੇ 2 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੂਲ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ a⁻m × a⁻n, ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a⁻m + n। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2⁻7 ਤੇ 4 11, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਸੇਮ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ p⁵ + 3, ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ p⁸, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਤੇ। ਥਰਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਅਗੇਨ ਪਾਵਰਸ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ -7 ਦੀ ਪਾਵਰ 5, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਤੇ ਆਹ 11 ਐਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ -7 ਦੀ ਪਾਵਰ 16, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ R ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਿਵਾਈਡ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਘਾਤਾਂ, ਪਾਵਰਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, 20 ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠਾਂ, ਤੇ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਈਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20⁻15, 'ਚੋਂ 13 ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ 2, ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਰੂਲ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਰੂਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, a⁻m / a⁻n is equals to a⁻m - n। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰੂਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਲੱਗਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ -6⁻7, ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ 3 ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ -6 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾ ਕੇ 7 - 3 4, ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7⁻x ਤੇ 3 ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਨ ਦਾ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰਮ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ, ਪਾਵਰਸ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ 5⁻3 + 7 + 12, ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 5⁻7 ਤੇ 10 ਤੇ 10 20 ਤੇ 2 22। ਸੋ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਆਨਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ a⁻m × a⁻n is equals to a⁻m + n। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓਗੇ, ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਸੇਮ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ 5 + 3 + 7, a⁻5 and 3 are 8 and 7 15। ਸੇਮ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ।
हाँ जी, आ जाते हैं नैक्सट ते सिंपलीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हाँ जी, सिंपल बनाना तो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म के घात के रूप में दर्शाना। तीजा क्वेश्चन है ये। थर्ड के फस्ट पार्ट में देखते हैं 2 दी पावर 2 रेज़ टू पावर 100। हाँ जी, इत्थे सोल्व कर लेंगे हेठा आपां 2 दी पावर। हाँ जी, ये किहड़ा रूल यूज़ होना है वो भी मैं चलो पहला लिख देना। इत्थे रूल यूज़ होएगा a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n वाला, जो कि हुंदा a रेज़ टू पावर m इंटू n। सो ब्रैकेट खोलांगे तो 2 ते 100 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 इंटू 100। सो 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 100 करके 200। सो ये आ जाएगा इसका आंसर अपने कोल। नैक्सट तो अगेन सेम रूल यूज़ होना है। सो इस तो बाद इनू लिखांगे आपां 5 रेज़ टू पावर 3 ब्रैकेट खोलांगे तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगियां। पिछे रूल है जिहड़ा मैं हुणे लिखिया सी वो रूल लिख देना तुसीं। सो 5 रेज़ टू पावर 3 ते 7 ਨੂੰ मल्टीप्लाई करके 5 रेज़ टू पावर 21 आ जाएगा इसका आंसर अपने कोल। हाँ जी, आ जाते हैं फिर आप इस दे नैक्सट क्वेश्चन ते फोर्थ क्वेश्चन ते, जो कि है सिंपलीफाई एंड राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगेन घात के रूप के दर्शाना, इनू सिंपल करके फस्ट पार्ट ते आने। हाँ जी, सोल्व कर लेंगे। इत्थे पहला ये उत्ते रूल लगेगा अपने कोल 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 4 बन जाएगा। यह पिछे डिवाइड 2 दी पावर 5। इत्थे तक आप किहड़ा रूल यूज़ कर लिया वो लिख देंगे a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n a रेज़ टू पावर m इंटू n। हाँ जी, आ वाला रूल यूज़ कर लिया तो ये बन जाएगा अपने कोल 2 दी घात 3 चौके 12 डिवाइडेड 2 रेज़ टू पावर 5 2 दी घात 5। हाँ जी, हुण डिवाइड वाला रूल दूजा रूल सी जिहड़ा वो यूज़ करांगे। 2 रेज़ टू पावर डिवाइड वाले केस च घातां माइनस हो जाणगियां। सो 2 रेज़ टू पावर 7 इत्थे जिहड़ा रूल यूज़ किया a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n a रेज़ टू पावर m माइनस n। हाँ जी, 2 रेज़ टू पावर 7 ये आ जाएगा इसका आंसर। आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट ते। हाँ जी, दूसरे पार्ट दे विच तां आपां हाँ जी दूसरा पार्ट दे विच सीधियां घातां ने जिहड़ियां ओह जुड़नगियां 2 दियां ते उस तो बाद 5 के हिसाब दे नाल देखांगे कि की आंसर बनेगा। नैक्सट स्टैप हो जाएगा ये 2 रेज़ टू पावर, देखो इत्थे जिहड़ा पहला रूल लग जाएगा इन्ने एक पार्ट ते 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2 पिछे है इंटू 5 रेज़ टू पावर 5। किहड़ा रूल यूज़ होया पहला a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n बराबर a दी पावर m प्लस n। सो ये बन जाएगा 2 दी पावर 3 ते 2 नू ऐड करके 5 इंटू 5 दी पावर 5। हाँ जी, हुण ये किहड़ा रूल यूज़ होना है जिहदे विच आधार अलग अलग सी बेस अलग अलग होण ते पावर कॉमन होए वो सांझी लै सकते हैं। अंदर आ जाएगा 2 इंटू 5 ओदी पावर 5। रूल किहड़ा यूज़ होया a रेज़ टू पावर m इंटू b रेज़ टू पावर m बराबर a इंटू b ओदी पावर m। आ रूल यूज़ होया तो इन्हां तो मल्टीप्लाई करके 10 बन जाएगा 10 दी पावर 5। सो ये आ जाएगा इसका आंसर। हाँ जी, नैक्सट ते आ जाते हैं। नैक्सट के केस दे विच इनू सॉल्व करते हैं आपां। पहला अंदर आह ब्रैकेट ओपन होएगी, पहला तो इत्थे करन लगा मैं 2 रेज़ टू पावर 2 ते 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे मल्टीप्लाई 3 दी पावर 6 मल्टीप्लाई 5 दी पावर 6। किहड़ा रूल यूज़ हो गया हुण तक a रेज़ टू पावर m ब्रैकेट च ओदी पावर n बराबर हुंदा a दी पावर m इंटू n। ये यूज़ होया इत्थे 2 दी पावर 2 इंटू 3 6 इंटू 3 दी 6 इंटू 5 दी 6। हाँ जी, हुण 2 ते 3 ए ते बी का काम करनगे 2 इंटू 3 ओदी आह 6 पावर कॉमन हो जाएगी। पिछे है 5 दी 6। रूल यूज़ होया a रेज़ टू पावर m इंटू b रेज़ टू पावर m बराबर a इंटू b रेज़ टू पावर m। हाँ जी, हुण ये बन जाएगा 6 रेज़ टू पावर 6 इंटू 5 रेज़ टू पावर 6। फिर वही रूल यूज़ होएगा 6 इंटू 5 ओदी पावर 6। हाँ जी, ये 30 दी पावर 6 आ जाएगा अपने कोल। सो ये बन जाएगा अपने कोल इसका आंसर।
हाँ जी, सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਇਨ ਦਾ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ। ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 5 ਤੇ 8 ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ 4, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਰੂਲ। 5 ਤੇ 8 ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਵਰ ਕਾਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ a ਰੇਜ਼ਡ ਪਰ m ਇੰਟੂ b ਰੇਜ਼ਡ ਪਰ m, a ਇੰਟੂ b ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ m। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 40 ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਤੇ। ਅਗੇਨ ਸੇਮ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। -3 ਤੇ -5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰੂਲ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਇੰਟੂ b ਦੀ ਪਾਵਰ m, a ਇੰਟੂ b ਦੀ ਪਾਵਰ m ਕਾਮਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ 3 5 ਆਰ 15, 15 ਦੀ ਪਾਵਰ 6। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਈਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਨ ਦਾ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ, ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਟੂ -2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5। ਆਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ, ਇਹ ਆ ਡਿਵਾਈਡ, ਬਟੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਡਿਵਾਈਡ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਤਾਂ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਜੂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਇੰਟੂ 3 ਕਰਕੇ 6 ਇੰਟੂ -2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਚੋਂ 3 ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ 2। ਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ -2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਰੇਜ਼ਡ ਪਰ 6, ਇਹ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ -2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ -2 ਇੰਟੂ -2, ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਸਤ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਮਿਲਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਇੰਟੂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਤੇ। ਉੱਪਰ ਹੈ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 7, ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਰੂਲ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 + 3, ਉੱਪਰ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 7, ਨੀਚੇ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਤੇ 3, ਇਹ ਵੀ 7 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ ਬਟ ਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 - 7 ਡਿਵਾਈਡ ਵਾਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਰੂਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ 0 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 1 ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਤੇ, ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਤੇ ਇਸ ਦੇ। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ 8 ਆਪਣੇ ਕੋਲ, a ਦੀ ਪਾਵਰ 5, 4 ਦੀ 3, a ਦੀ 3। ਹਾਂਜੀ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਇੰਟੂ a ਦੀ ਪਾਵਰ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ 5 ਹੈ, ਹੇਠੋਂ ਆਹ 3 ਹੈ, ਬਟੇ ਹੈ, ਬਟੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਓਵਰ ਆਹ 4 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ 4 ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4, ਇਹ ਬਣਦਾ 2 ਇੰਟੂ 2 ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਤੇ 1 2, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 4 ਨੂੰ। ਸੋ 4 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖੂੰਗਾ ਮੈਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ 3, ਸੋ ਉਹ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਇੰਟੂ ਆ a ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਚੋਂ 3 ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ a ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ, ਓਵਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਲੱਗਣਾ? ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਤੇ 3 ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 2 ਇੰਟੂ 3। ਸੋ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਇੰਟੂ a ਸਕੁਏਅਰ ਓਵਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 - 6 ਇੰਟੂ a ਸਕੁਏਅਰ
ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਚੋਂ 6 ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ 2 ਤੇ ਨਾਲ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ ਸੋ ਕਾਮਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ 2a ਸਾਰੇ ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ 0। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਾਵਰ 0, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ 'ਚੋਂ 1, ਦੂਸਰੇ 'ਚੋਂ ਵੀ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਇਹ ਵੀ 1, 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਇਹ ਵੀ 1। ਹਾਂਜੀ 1 ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਓ 1 ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ WhatsApp ਦੇ ਥਰੂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।